फोन कर, तुम्हें क्या करते हैं? गाड़ी करा दो, ले चले आता ना आप एक मिनट गाड़ी वहां पेट्रोल पंप में लगी तो को हमें लगी जाती है। अरे वो खतरा ना हमारे पैसे कुछ वो है कहीं पूछा तो बोल दे बोले थे खाली गया था खाना खा के गया था बोलो बच्चे दिए तो 50 रुपए नहीं था। सॉरी गाइस मेरे बिल्कुल ब्लश क्या है पता नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। खाना रहे तो मैं लेता हूँ ग्राम का पता ज़्यादा దగ్గర కూసో. Okay, listen. So third unit mechanics. So the projector is the okay. So ఇందులో మనకి వేరేగా వచ్చేసి projectile. For the first one is a projectile. Okay. So what is a projectile? What is the definition of projectile? When a object, okay, if the object thrown into the air with some velocity, okay, at an angle other than 90 degrees with the horizontal, okay, then the object moves in two-dimensional plane under the gravitational force of air. That's called as the projectile. Okay. So it's a very very important definition. For example, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎయిర్ లోకి త్రో చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్టెన్ వెలాసిటీ తోని ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎంత యాంగిల్ లో అండి? సో అదర్ దెన్ బిలో 90 degrees. Okay, below 90 degrees, and also the path of the projectile is parabola. So then that only that object is called as the projectile. Okay, the object thrown into the air with some velocity at an angle other than 90 degrees with the horizontal, then the object moves in two-dimensional plane under the gravitational force of the earth is called as the projectile. Already మనం చూసాం, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఓకే, a stone is shoot from catapult, okay, and also a bullet fired from the gun, and also been thrown by Atlante, okay, a cricket ball thrown by the fielder, a golf ball in flight, okay, and also a bomb dropped by a plane. So these are the example for projectile. Is it clear? Right. Next one. Okay, horizontal projection. So the projection of the body can be classified into three types. Okay, the projection of the object can be classified into three types. So first one is a horizontal projection, the second one is a vertical projection, and third one is a oblique projection. So for example, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎయిర్ లోకి త్రో చేయాలంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్ లో వేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, యాంగిల్ అనేది జీరో అంటే ఎలా అంటే ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా, ఓకే, మన గ్రౌండ్ కి ప్యారలల్ గా వేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఆల్రెడీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఓకే, ఏ పర్సన్ అనేది స్ట్రైట్ గా మనం ఒక త్రోని స్ట్రైట్ గా చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ అయితే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్. ఎందుకు? ద పాత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టర్ is a parallel to the earth, so that means there is no angle. The angle between the horizontal and the path of the projector is 0. So okay, అంటే మనం స్ట్రైట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, అది హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా స్ట్రైట్ గా హారిజాంటల్ కి యాక్సియో 90 degrees తోని యాంగిల్ 90 degrees అంటే ఎలాంటి స్ట్రైట్ గా మీరు ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ మీ ప్లేస్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా స్ట్రైట్ గా త్రో చేశారు. స్ట్రైట్ గా త్రో చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ లోకి రావాలి. ఓకే, మళ్ళీ మీరు ఏ పాయింట్ నుంచి ప్రొజెక్షన్ చేస్తారో మళ్ళీ అదే పాయింట్ నుంచి వస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్. ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ మీన్స్ ఓకే, సో other than 90 degrees, the projection of the object, that means the angle of the projection of the object, okay, other than at an angle with the horizontal other than 90 degrees. Okay, 90 degrees తోని 90 degrees తోని బిలో త్రో చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ప్రొజెక్షన్ ఏమంటాం అంటే ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. సో మన ఈ సిలబస్ లో మనకున్న ఏంటంటే ఓన్లీ హారిజాంటల్ అండ్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ అనేది లేదు మన సిలబస్ లో. ఓకే, ఓన్లీ మనకి ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది. రైట్, సో ద ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం, హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్. So first of all, what is the definition of horizontal projection? The projection of a body in the direction parallel to the horizontal plane is called horizontal projection. అంతే కదండి. సో మన ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రౌండ్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఓకే, గ్రౌండ్ కి ప్యారలల్ గా అంటే స్ట్రైట్ గా విసిరేస్తే ఏమంటాం హారిజాంటల్. ఓకే, సో the projection of the body in the direction parallel to the horizontal plane is called horizontal projection. See one example. Okay, consider a body which is projected horizontally from the top of a tower AB of height h with uniform velocity u. For example, okay, ఒక బిల్డింగ్ పైన నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రైట్ గా విశ్రామ్ అనుకోండి. ఓకే, as soon as the body is released, it is influenced by the force of gravity. సో ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనం సర్టెన్ హైట్ కి వెళ్ళాం. మీరైనా ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏదైనా ఒక సర్టెన్ హైట్ ప్లేస్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రైట్ గా విసిరేస్తే ఆబ్జెక్ట్ పైన 2 ఫోర్సెస్ అని ఉంటాయి. See for example, okay, for example మీరు ఇంత సర్టెన్ హైట్ కి వెళ్ళారు. ఓకే, సో సర్టెన్ హైట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రైట్ గా విసిరేశారు. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు ఒక 1 meter డిస్టెన్స్ వరకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్ట్రైట్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మీ ఫోర్స్ అనేది ఓకే అనేది స్లో అవుతుందో, మీ ఫోర్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో, ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్ అనేది దాని యొక్క పాత్ యొక్క షేప్ అనేది అక్కడ నుండి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడైనా? ఓకే, మీ ఫోర్స్ ఎంత ఆబ్జెక్ట్ పైన మీ ఫోర్స్ ఎంత వరకు, మీ ఫోర్స్ అనేది జీరో కాకపోయేంత వరకు కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్ట్రైట్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు రిలీజ్ చేసిన మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో, దాని యొక్క పాత్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్, దాని పాత్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మరి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేశారో ఆబ్జెక్ట్ ని, ఆబ్జెక్ట్ పైన 2 ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ పైన 2 ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద okay applied force. Second one, tell me. Gravitational force, sir. Very good, gravitational force. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ డైరెక్షన్ లో పోయడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ స్ట్రైట్ గానా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనా? వెరీ గుడ్. ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా విసిరేస్తారో, ఓకే, అంటే సర్టెన్ ఫోర్స్ తోని మీరు విసిరేస్తారు, సర్టెన్ వెలాసిటీ తోని మీరు విసిరేస్తారు.
ఓకే, సో దాన్ని ఏమన్నా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంట. ఆ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏం చేస్తుందండి, మీరు ఇచ్చిన వెలాసిటీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ డైరెక్షన్ లో ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుందండి ఆబ్జెక్ట్ ని? వెరీ గుడ్. అంటే ప్యారలల్ టు ది హారిజాంటల్, హారిజాంటల్ కి స్ట్రైట్ గా ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. మరి అదే సేమ్ టైం లో మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో ఉంది, ఆ ప్లేస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్, ఐ మీన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనుకోవచ్చు కదా దాన్ని మనం. మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ వల్ల ఏమొస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ కి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది వస్తుంది. ఈ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఓకే విచ్ ఈస్ ఓకే ద ఆబ్జెక్ట్ okay is travel okay due to this initial velocity the object move along the parallel to the horizontal direction, but at the same time the acceleration due to gravity also okay also applied in this object. సో సేమ్ టైం లో మన యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కూడా ఏం చేస్తుందండి, ఆబ్జెక్ట్ పైన అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్ లో అట్రాక్ట్ చేస్తుందండి, అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్? డౌన్వర్డ్ సార్, డౌన్వర్డ్. వెరీ గుడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా మీరు చెప్పారు ఓకే టూ ఫోర్సెస్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన అప్లై అవుతున్నప్పుడు ఓకే ఆ రెండింటి మళ్ళీ ఓకే ఆ టూ ఫోర్సెస్ అనేవి ఓకే ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏం చేస్తుందండి, ఎగ్జాక్ట్ గా స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఓకే ఫైనల్ వెలాసిటీ, ఎందుకు చెప్పాను కదా అండి, ఎప్పుడైనా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఉండే వెలాసిటీ ఏమని చెప్పాను, ఫైనల్ వెలాసిటీ అని చెప్పాను. ఓకే ఆ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏం చేస్తుందండి, ఓకే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఐ మీన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది ఓకే సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే ఆటోమేటిక్ చూడండి ఇక్కడ టూ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఏ షేప్ లోకి వస్తుందండి, పారాబోలిక్ షేప్ లో వస్తుంది. చూడండి పారాబోలిక్ షేప్ లో వచ్చింది, అర్థమైందా? ఓకే మీరు విసిరేయాలండి. సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ జస్ట్ మనం ఒక సర్టన్ హైట్ కి వెళ్ళి జస్ట్ ఇలా రిలీజ్ చేస్తే సరిపోద్దా, లేకపోతే ఇట్లా ఫోర్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని ఏమంటామండి, వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ అవుతుంది, అంతేనా? అందులో ఓన్లీ ఉండేది ఏంటండి, జస్ట్ మీరు బయటికి వెళ్ళారు రిలీజ్ చేస్తే ఇలా స్ట్రైట్ గానే వస్తుంది. ఓకే సో అక్కడ మీరు ఏమైనా ఫోర్స్ అప్లై చేశారా, మీరు ఏమైనా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చారా ఆబ్జెక్ట్ కి, ఇచ్చారా? పైకి వెళ్ళేది సార్, పైకి వెళ్ళేది మీరు సర్టెన్ హైట్ కి వెళ్ళారు ఓకే సర్టెన్ హైట్ నుండి జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రిలీజ్ చేశారు అంతే, మీరు ఫోర్స్ ఏం అప్లై చేయలేదు. మరి మీరు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇచ్చారా లేదా? లేదు సార్, వెరీ గుడ్. ఎప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్ట్ కి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చినట్టు మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేసి జస్ట్ త్రో చేసినట్టు. Okay, when object is thrown into the air, okay, so parallel to the horizontal, okay, then that case you give the force. That means you give the initial velocity. Okay, due to the initial velocity, that object is moved along the parallel to the horizontal. But at same time, okay, acceleration due to gravity is applied on this object. So due to this both, the resultant of this both velocities, then the object moves parabolic shape. ఈ వీటి యొక్క రెండిటి వల్ల ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుందండి, పారాబోలిక్ షేప్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా అని చెప్పేసి ఓకే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళదు, అలా అని చెప్పేసి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లేదు, మిడిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ అంటే ఏమవుతుంది, అది పారాబోలిక్ షేప్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సర్టెన్ హైట్ నుంచి వెళ్ళి ఓకే ఇట్లా విసిరేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అది సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వరకు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ గా తన యొక్క పాతని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఇలా పారాబోలిక్ షేప్ లో వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడైనా, చేశారా? రీజన్ ఏంది సార్, ఇప్పుడు కిందికే డైరెక్ట్ ఫోర్స్ తో అప్లై అయితే ఎట్లా సార్? మరి కిందికి నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అది ఓకే నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ వర్టికల్ గానే కింది కంటే అట్లా అదే చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎలా సర్టెన్ హైట్ కి వెళ్ళాం. ఓకే, ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు. ఆ పర్సన్ ఏం చేశాడు, ఓకే, ఫోర్స్ తోని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోర్స్ తోని డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా స్ట్రైట్ గా జస్ట్ దానికి స్ట్రైట్ గానే విసిరాడు. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా వస్తుందండి? సో యాక్సిలరేషన్ మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కూడా ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందండి? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అలా అన్నప్పుడు బోత్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 ఇది 10 ఏమవుతుందండి టోటల్ గా? ఎగ్జాక్ట్ ఫాస్ట్ తోటి డబుల్ వెలాసిటీ తోని గ్రౌండ్ రీచ్ అవుతుంది. అది స్ట్రైట్ గా వర్టికల్ పొజిషన్ అయితే ఏమవుతుంది? అది వర్టికల్ పొజిషన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇలా అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఓకే జస్ట్ సర్టెన్ హైట్ నుంచి వెళ్ళి ఫోర్స్ తోని ఈ విధంగా ఫోర్స్ తోని ఈ విధంగా విసిరేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10. యాక్సిలరేషన్ కూడా ఏముంది, ఎంత ఉందండి? 10 ఉంది. ఎలా ఉంది? సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇక రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 10 సార్. ఏమవుతుంది రిజల్టెంట్? 10/2 అంటే ఏమైతుంది? మళ్ళీ 10 అంటే ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా రిజల్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మిడిల్ లో ఉంటుంది అన్నట్టు. దాని మీనింగ్ అండర్స్టాండ్? మిడిల్ లో ఉంటుంది. దాని యొక్క రిజల్టెంట్ అనేది మిడిల్ లో ఉంటుంది. అంటే మిడిల్ అంటే ఎలా వస్తుంది? అది పారాబోలిక్ షేప్ లో వస్తుంది. ఈ విధంగా వస్తుంది. అలా అని చెప్పేసి స్ట్రైట్ గా మూవ్ కాదు, అలా అని చెప్పేసి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ కాదు. మిడిల్ లో ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అందుకోసం ఏమొస్తుందండి? పారాబోలిక్ షేప్ లో వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్. అది రీజన్. ఎందుకు అంటే మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ ఉండేది ఏముంటుందండి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల ఏముంటుందండి? ఫైనల్ వెలాసిటీ. V అనేది ఏంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. U అనేది హారిజాంటల్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సో ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ బోత్ వెలాసిటీ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ మూవ్స్ పారాబోలిక్ పాత్. అందుకోసం ఆబ్జెక్ట్ అనేది పారాబోలిక్ పాత్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటది. ఇది క్లియర్? అదే చెప్పాడు ఇక్కడ చూడండి. సో U ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది 2 కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆబ్జెక్ట్ అనేది 2 డైమెన్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఒకటేమో ఓకే ఇక్కడ ఈ వెలాసిటీనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీనే ఓకే 2 కాంపోనెంట్స్ గా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. 2 కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకటేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో ఉంది అనుకోండి. ఈ ప్లేస్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే దానిపైన మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కూడా ఉంటుందండి. దీన్ని ఏమంటాం? ఇది ప్యారలల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? Vx కాంపోనెంట్ అంటాం. V అనేది 2 కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. Vx and Vy. Vx is parallel to the Vx is one of the component which is parallel to the x axis and